मात सुंदरी साहिब देवी जय नमो कीनी जग सेवी कुश मुस्कान पाय न राखी एक संगन को पूजन कांखी चौबई मात सुंदरी साहिब देवी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी। पातत पावन भगत वछल किरपा दे खजाने जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी बेअंत ही बेअंत किरपा रहमत बख्शिश दा मेघ वर रहा है। गुरु किरपा द्वारा सतगुरां दे पवित्र स्थान गुरुद्वारा साहिब बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन विखे बड़े अदब सत्कार सहित संध्या के दीवान की हाज़री भर रहे हाँ। सजे हुए दीवाना दौरान जिथे रब्बी बाणी के कीर्तन होए हैं, रहरास साहब के पाठ होए, उपरंत सतगुरु साहब जी की किरपा नज़र नूं होर प्राप्त करन दे लई आपां गुरु चरनां विच सतगुरां दी चल रही लड़ीवार इतिहास की कथा श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विचों अज दा आ रहा प्रसंग सरवण करन दे लई बड़ी इच्छा दे सहित जुड़ बैठे हाँ। बेनती है कि बड़े प्यार दे नाल सतगुरु साहब जी दे दर्शन करो। जो अरदासां बेनतियां करवाउणियां अरदासीए सिंह हाज़र है, उन्हां दे कोल जाके आराम दे नाल आपो अपनी भावना दसो। गुरु चरनां विच तुहाड़ियां अरदासां बेनतियां करनगे, लेकिन जो संगत कथा सुन रही है उस दे रस दे विच किसी प्रकार का विघन ना पवे। इस करके सेवादार नूं बेनती है कि थोड़ी जी जिम्मेवारी समझदे होया संगत नूं खुद ही आगाह कर दिया करो, दस दिया करो, क्योंकि कई बार कदे कदाई गुरुद्वारा साहब आने वाली संगत होंदी है, जिस करके गुरमर्यादा का पूर्ण तौर पर उन्होंने पता नहीं हुंदा। कथा दे चलदियां उच्ची उच्ची आवाज़ दे विच बोलना शायद उन्होंने लगता होवे कि ये स्टेज के उत्ते बैठ के फॉर्मैलिटी पूरी की जा रही है, साडा काम मत्था टेकना है, अरदासां करवाउणा है, तो गुरुद्वारा साहब के सेवादारां दा काम कथा कीर्तन करना है। उन्होंने बस अपनी धुन दे विच बोली जाना हुंदा ते असी अपना जिहड़ा सिस्टम है अपना ही आराम रौला जिहड़ा वो जारी रखना हुंदा। इस करके सनेमर बेनती है बहुत ही सत्कार सहित कि बा अदब गुरु साहब जी के दर्शन दीदारे किए जान। एकाग्रता नाल जुड़ी हुई संगत के रस दे विच किसी प्रकार का विघन ना पवे। इत्थे नहीं बल्कि हर जगह ते जिथे भी जाओ विशेष करके ख्याल रखा करो। आओ मन बिरतियां नूं एकाग्र करके सतगुरु के चरणों में जोड़िए। सतगुरु पातशाह जी का सोहना सुंदर इतिहास काफ़ी लंबे समय तो आपां गुरु किरपा नूं प्राप्त करते आ रहे हैं, सरवण करते आ रहे हाँ। सतगुरु साहब जी सचखंड गमन कर गए हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कलगियां वाले पातशाह नौनंद नंदेड़ अबचल नगर श्री हजूर साहब की धरती उत्ते पंज भूतक शरीर नूं अपनी रजा दे विच सतगुरु ने संगतां तो ओले कर लिया है। पर जेड़े जेड़े भी भावना वाले सतगुरु नूं चेते करते हैं, याद करते हैं, सिमरते हैं, सतगुरु सच्चे पातशाह जी उन्हां दीआं भावनावां नूं अज भी संपूर्ण करते हैं। उस स्वरूप में सतगुरु जी के दर्शन दीदार गुरु के भागां वाले सिखां नूं प्राप्त होंदे हैं। बीते कल सरवण किया सतगुरु साहब जी की किरपा के पात्र भाई रतन सिंह जी
ਸਤਾਰੇ ਦੇ ਦੁਰਗ ਵਿੱਚ, ਸਤਾਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਾਰਵਾਰ ਵੱਲ, ਚਿਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਜੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਪੁੱਛ ਉੱਠੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈ। ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਮਰਹਟੇ ਰਾਜੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ ਅਤੇ ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਨਵਾੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੋ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਮਰਹਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੁੱਟਾਂ ਮਾਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਧਨ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਂਦੇ। ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਤਾਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਛੀ ਵੀ ਪਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਉ ਨਿਦਾਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਆ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੋਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਗੋਰਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਵੈਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਨਾਨਕਸਰੀ ਹੈ, ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਪਦੇ ਹੈ। ਜਪਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਦਿਦਾਰੇ ਦਿੱਤੇ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਆ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੀਦਾਰੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਲਾ ਰਾਏ ਖੜਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੋ। ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਰਕਾਬਾਂ ਦੇ ਤਸਮੇ ਫੜਾਏ। ਆਕਾਸ਼ ਮਾਰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ, ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਲ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਵੋ। ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਪਰਬਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 12 ਮੀਲ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ। ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਰਹਿਤ ਸਤ ਜੈ ਪੰਚੋ ਮਿਲੈ, ਮਮ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜਾਨੋ ਭਲੇ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਵਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਦੱਸੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸਥਾਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ। ਜੈ ਨਮੋ ਕੀਨੀ ਜੁਗ ਸੇਵੀ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਤੁਮ ਜਗ ਗੁਰ ਕੇ ਸੰਗੀ ਆਹੋ। ਹੇ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇਵੋ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਪਿਆ। ਸੱਜਲ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ, ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਸਦਾਰੀ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮਾਨਾਥ ਹੋਏ ਇਤੈ ਪਧਾਰੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਿਜ ਪਗ ਸੰਗ ਚਖਾ ਪਰ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਨਰਗਣ ਮਿਲੇ ਅਚੰਬੇ ਭਏ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਾ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅਚੰਭਤ ਹੋਏ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਭਸਮ ਵਿਖੈ ਤੇ ਕੁਛ ਨ ਪਾਇਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਐ, ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚੰਡਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਵਾਲੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਭਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫੁੱਲ, ਕੋਈ ਅੰਗ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸਥੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਕੁਮੈਤ ਘੋੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਅਵਤਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। 10 ਅਵਤਾਰੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਹਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਅਵਤਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 52 ਅਵਤਾਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ 10 ਅਵਤਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 24 ਅਵਤਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਗੌਣ ਤੇ 10 ਮੁੱਖ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਅਵਤਾਰ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਭੋਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ
ਬੇਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਲੀ ਬਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਧਾਰਾ, ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ ਵਹਿ ਤੁਰੀਆਂ। ਧਾਰਾ ਜੋਗਨ ਦੁਤ ਬਹਬਾਰਾ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਕਰਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਰਾ ਖੋਲੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਕਰਿਓ ਹਮੋ ਸੰਗ ਭਾਰਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਤ ਸਮੈ ਨੇ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਐ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਵੇਰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਹਾਰਾ ਮਨ ਮਾਨੋ ਤੇ ਸਤਾ ਬਾਰਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਨ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਸਿੱਖ ਆਵੇ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਕਟ ਕੈਟ ਸ਼ੋਰੈਂ ਜਗਤ ਬਾਰੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਂ ਗਏ ਅਕਰਜ ਕਰ ਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਕੇ, ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਿਰਦੇ ਸੋਭ ਹਮਰੇ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਮ ਦੇ ਗਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਸੁਮਿਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਗੁਣ ਨਾਇਕ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿਮਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਮ ਕੋ ਤਜ ਕੇ ਜਲਦ ਵਿਵੇਕ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਸੁਨਾ ਸੋ ਜਪਤੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧਨ ਲਗੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਪਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਬ ਤਬ ਕਰਤੇ ਦਿਵਸ ਬਤਾਵੇਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਉਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਸਬਦੈ ਫਲ ਪਈ ਖਾਵੇਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੌਂਦੇ ਐ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਦ ਕੇ ਧਨ ਪ੍ਰਾਣ ਬੀਨੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਰਬਲ ਦੇਹ ਦਸ਼ਾ ਬੋ ਕੀਨੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਕਹਿ ਸੁੰਦਰੀ ਬਹੁ ਸਮਝਾਏ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਬਲ ਪਈ ਭੋਜਨ ਖਾਏ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਭੋਜਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੇਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿਰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਬਿਦ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਸੇਵਕ ਮਾਵੇਂ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੀਨਤ ਕਥਾ ਬਖਾਨੈ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਨਿਰਭਾ ਸੁਰਨ ਸੁਮਰਨ ਮਨ ਟਾਨੈ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰਨੇ ਰਾਮ ਕੋਇਲ ਕਥ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 7ਵੀਂ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਕੌਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਕੌਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕੋਇਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜ ਕੁਆਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 7ਵੀਂ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸੇ ਵਾਰਤਕ ਕਥਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਉਤੋ ਸੰਗਤ ਥਾਈ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਲੂ ਅਸਨੇ ਕੌਰ ਉਦਾਸੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਆ। ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਜੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਬਾਰਠ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਰਾਜਦੇ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਪਰਸਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਬਚਨ ਚੱਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ, 5 ਸਪੁੱਤਰ ਆ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਦਬ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਉਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬਣੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਧੂਣੇ ਹੋਰ ਚੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ, ਗੋਇੰਦ ਜੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਜੀ ਇਤਿਆਦਿਕ 4 ਧੂਣੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਜੀ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਤ ਭਾਰੀ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੱਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਚੱਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਦਾਸੀ ਵੀ, ਨਿਰਮਲੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਨਤਾਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਭੇਖ, ਸਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਾਈ ਪਾਈ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਬਣ ਚੱਲਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੋਰ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਹੀ ਕੁਰੈਤੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਖੈਰ ਸੰਥਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਕੁਝ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਕੋਈ ਏਕਮਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਓਮ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਏਕਾ ਹੈ ਗਣਿਤ ਵਿਦਿਆ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓੰਕਾਰ, 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਓੰਕਾਰ। ਓੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇ ਕਾਰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੀਕ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਚਲੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਸਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ, ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, 4 ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਰਾਂ ਮੁੜੀਆਂ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਵੱਲ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਆਯੁਰਵੈਦ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਆ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਚੰਗਾ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦਵਾ ਦਾ ਦਾਰੂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਹੁੰਦੇ, ਉਦਾਸੀ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਜੀ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਨ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਮਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਏ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਸੋ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਲੂ ਹਸਨੇ ਕੇਰ ਉਦਾਸੀ। ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰਹੀ ਜਮਾਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਧੂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਸਭ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਿਨੋ ਨਿਹਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। 5 ਵਾਰ ਮੁਝ ਸੰਗ ਉਚਾਰਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਬ ਸੋ ਮਿਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਪਾਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਮਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਬੋਝ ਦਸੋ ਕਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਵਚਲ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਛੀ, ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਵੇਦ ਕਰੈ ਚਲਵੋ ਬਾਛੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਆਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਮਜਾਰੀ, ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਮਾਤਨ ਕੀ ਪੀਵਾ ਦੋਚਾਰੀ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਹਿਤ ਮਨ ਪਾਵਨ,
ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਕੌਰ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਸੀ। ਤਨ ਪਿੰਜਰ ਸਮ ਕੀਨ ਸੁਤਾਮਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਨ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪਿੰਜਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਛਤਾਪ ਕਰਤ ਦੁਖਿਆਰੀ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਸੰਗ ਸਦਾਰੀ। ਇਹੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਈ। ਅਲਗ ਭਾਗ ਮੈਂ ਰਹੀ ਅਕੇਲੀ। ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ। ਬਿਸਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਸਦਾ ਦੁਹੇਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੁਹੇਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਰਨ ਜਗਾਵਤ ਜੁਤ ਇੱਕ ਬਾਰੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਇਉਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਬਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆ ਜੇ ਮੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਲਨ, ਜੇ ਮੜਿਆਂ ਲੱਗ ਜਲਨ, ਭੀਸੋ ਸਤੀਆਂ ਜਾਣਨ ਜੇ ਬਿਰਹੇ ਚੋਟ ਮਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਤ ਭਾਅ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤੀਆਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਉਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਬਲ ਹੋਏ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਭਤ ਬਿਨ ਨਿਰਜਨ ਹੈ ਦੁਖਿਆਰੀ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬਿਦ ਕੇਤਕ ਸਮਾ ਬਿਤਾਵਾ। ਇਉਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਆਰਬਲਾ। ਪੁਰ ਦਿਨ ਅੰਤ ਆਏ ਨੇਰਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਤਿਤ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਮੈਂ ਤਜ ਪ੍ਰਾਣ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਥਿਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪਤ ਬਿਗਠਾਨਤ ਧਿਆਨ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਬਦਤ ਤਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪੀਤਾੰਬਰ ਵਾਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ। ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਹੈ ਰਾਹ ਜਾਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ। ਵਾਸਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੂਨੀ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਹੁਰੇ ਪਾਸ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹੁਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਐਸ ਸਤਿਕਾਰੀ ਹੋਏ ਕਨਦਾਸ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਿਛੇ ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਰਹੀ। ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਰੰਕਾਲ ਲਗ ਬੈ ਨਰ ਬਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਮਰ ਭੋਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ 1765 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ।
ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਘੱਟ 40 ਸਾਲ 39 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1804 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 39 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਉ ਪੁਨ ਕੇਤਕ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਹਾਂ। ਸੁਨ ਸ਼ੋਤਾ ਬੰਦੇ ਕੀ ਜੇਤਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਰਤਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆ ਗੋਦ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਰੋਲ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖੂੰਗੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 500 ਘੋੜਾ ਸਵਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਬੜੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੂੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ, ਲੱਜਿਆ ਨਾ ਰੱਖੀ ਤੈਂ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੋਗਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਉਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਛਤਾਏ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਫਿਰ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਤੀ ਸਤੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੰਗੋਟ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਚੰਬੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਖੇੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਝਗੜਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੜਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤੀਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੱਤਿਆ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਜੰਗਾਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਨਗਰ ਇਹਨੇ ਅਪਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮਤ ਵੀ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸੇ ਸੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ।
ਔਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਕਹਿ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ। ਪਲ ਪਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੇਛੈ ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਰਨ ਪਹਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਨ ਕੈ ਸਿੱਖ ਕੋਰਨ ਲਿਆਵੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਾਦ ਪਾਦ ਕੀ ਉਤਤ ਗਾਵੈ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ। ਸਿੰਘਨ ਸੰਗ ਸਪਰਦਾ ਠਾਨੈ ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਈਰਖਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬੰਦੇ ਕੇ ਮਤ ਕੋ ਸਭ ਜਾਣੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਤਕ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ ਸੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਸਮੁਦਾਏ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਲਾਖੋਂ ਜੋਤ ਤੇ ਘਿਰਿਆਏ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਚਰ ਦੇ ਨਿਸ ਭਇਓ ਵਿਨਾਸ਼ੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਜੀਵਨ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਣ ਮੈਂ ਰਹਿਤੈ ਕਿਤ ਪਰਵਾਸੇ ਹੁਣ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਟਿਕੇ? ਸੋਨਾ ਗਲੇ ਕੁਠਾੜੀ ਜੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲੈਨ ਗੋਟ ਕਲੈ ਗੋ ਤੈਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੰਗੋਟ, ਲੰਗੋਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਚਨ ਵਾਂਗੂ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਗਲ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰ ਬਚਨ ਹੋਇਓ ਚੈਤ ਬੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਤੇਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਮੁੰਡੇ ਤਬੈ ਸਬੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ ਉਮੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਰਨ ਕਰਿਓ ਪਲਾਇਨ ਭਇਓ ਪਰ ਇਹਨੇ ਜੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਤੁਰਿਆ। ਦੁਰਗ ਮਝਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਇਓ ਜਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ ਆਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਨ ਜਮਾ ਕੁਛ ਨਾਹੀ ਪਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਨ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਬਰਿਓ ਸੋਤਾਹੀ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਨਗਤ ਪਰ ਪਰਵਾਰਿਓ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ, ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਸੰਗਰ ਮਚਿਓ ਦੁਰਗ ਕੇ ਥਾਏ ਔਰ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਮਚ ਗਈ। ਅੰਤਰ ਤੇ ਤਜੈ ਤੁਭੰਗ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਨਿਕਟ ਕਪੂਰੈ ਦਸਯੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫੌਜ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਫੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਰ ਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਬੈ ਚਮੌਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਤਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੀ ਖਾਏ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੋਸ਼ ਬਹਿ ਪਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਵਰਤੋ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਕਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਰਣ ਨਾ ਮਚਾਵੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਏਤਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਨ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਵਿਹੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਨਾਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਦ ਕੁਸ਼ਦਾ ਨਰ ਵਿਆਕੁਲ ਕੀਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤ ਬਸਤ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਉੱਠੇ। ਬਾਬਾ ਤਬ ਬਨੋਦ ਸੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸੰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਾਣਿਓ ਘੇਰਾ ਪਰਿਓ ਕੁਟੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਘੇਰਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਨ ਫਿਦਾ ਦੇ ਜਾਏ ਬਿਲਾਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪਰਸ ਬਾਦਬ ਕੀਨੋ ਪਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ। ਬੇਗੀ ਬੜੋ ਤਰੰਗਮ ਤਰੇ
ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਵੇਗ ਵਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਕੀਨ ਪਵਾਏ ਸ਼ਸਤਰ ਕੈ ਢਰੇ ਛਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਬੀਸ ਬਲ ਸੰਗ ਮੈਂ ਲੀਨ। 20 ਸਿੰਘ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਏ। ਜਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਹਟ ਦੀਨ। ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਲੋੜ ਲੀਨ ਤੈਂ ਬਹੁਤ ਮਠਾਈ। ਉੱਥੋਂ ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲੁੱਟ ਲਏ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਣ ਕਰ ਦੁਰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਈ। ਐ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਾਏ ਤੁਰਕ ਸਗਰੇ ਵਿਸਮਾਏ। ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਲੜੇ ਵੀ ਪਰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਵੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਫੁਰਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕਦਮ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਲੂਟ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰਿਆਂ ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਚੜ੍ਹੈ ਤੁਰੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੰਗ। ਖਾਲਸਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਉਂ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਲੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮਠਿਆਈ ਇਤਿਆਦਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਰਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਆ ਖਾਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹਨ, ਬੜੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਦਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬਾਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤਕੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਐ ਵੀ ਤਕੜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਆ ਫੜਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇਉਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਝਿੜਕਿਆ, ਬੜੀ ਲਾਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸੰਕਟ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ। ਤਉ ਤੁਮ ਕਮਨੋ ਹੋ ਨਾ ਹਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇ ਕਰ ਬਾਬੇ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਕਾਨ ਸਿੰਘ, ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤਵ ਕੋ ਕਰਮ ਤੇ ਸੰਕਟ ਭਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਚੰਬੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਸਗਰੇ ਭੋਗੈ ਹਮਨੇ ਜਾਨੀ। ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੇ ਕੋਠਾਲੀ ਲਿਓ ਪਛਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਠਾਲੀ 'ਚ ਸੋਨਾ ਗਲਦਾ ਇਉਂ ਗਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਲ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਤੋਏ ਜੋ ਦੇਤੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਉਦਣ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੰਬੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਉ ਭੋਗਤ ਸਭੀ ਦੁਖ ਏਤੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ। ਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਤੋਏ ਨਾ ਮਾਰਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਏ ਬਬੋਤਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ। ਪਰ ਤੂੰ ਵਿਭੂਤੀ ਪਾ ਕੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਪਾ ਕੇ, ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਉਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਟਾਇਆ, ਰੋਕਿਆ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲੈ ਆਏ। ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਹਿ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆਪ ਭੋਗੇਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਰਹੀਏ। ਇਉਂ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਅੰਸੂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਲੇ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਤਾ ਹਟਾਇਓ, क्षमा करावत डेरे लियायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।